नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के गांधी भवन में बराक उपत्यका वंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के उद्योग से आयोजित हुआ शिक्षा समापन कार्यक्रम। कई दिग्गज जाने माने शिक्षकों को दिया गया संबोधन। हाइलाकांदी जिले के पंचग्राम क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर ड्रग्स समेत पकड़ा तस्करी को लिया गया हिरासत में। पंचग्राम पेपर मिल के तस्करी से जुड़े विभिन्न वारदातों के छानबीन का मांग किया। JACRU के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द इन क्षेत्र में कानूनी कार्रवाई का किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा नाबालिका को उद्धार किए जाने के बाद कानूनी कार्रवाई न किए जाने पर अभिभावक ने आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन पर चल रही है कानूनी कार्रवाई। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में आयोजित हुआ चौथा वार्षिक क्रीड़ा सम्मेलन। विभिन्न इवेंट्स में भाग लिया 300 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने। अब समाचार विस्तार से। सिलचर के गांधी भवन में बराक उपत्यका वंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से शिक्षा समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बराक घाटी के तथा कई और क्षेत्र के जाने माने दिग्गज शिक्षकों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। शिक्षा के विकास तथा विभिन्न पहलुओं पर इस दिन आलोकपात भी किए गए। कार्यक्रम को लेकर शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्र तथा जाने माने दिग्गज हस्तियों के बीच उत्साह के माहौल देखने को मिली। सभापति महोदय, मंचे उपविष्ट दूरशिक्षा केंद्रेर माननीय आचार्य महोदय, माननीय उपदेष्टा महोदय, मंचे उपविष्ट आजकेर এই शिक्षा समापन अनुष्ठानेर मुख्य अतिथि आमंत्रित बक्ता अध्यापक एवं बीज बक्ता डॉक्टर देवव्रत शर्मा महाशय के धन्यवाद जानाई। আপনাদের সকলের সূচনায় উল্লেখ করেছেন মাতৃভাষা বিহীনতার এক সূক্ষ্ম প্রেক্ষাপটে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন বিগত 6 বছর ধরে দূরশিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে 1 বছরকালীন বাংলা ডিপ্লোমা কোর্স চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই পাঠ্যক্রমটি বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনের দীর্ঘ 4.5 দশকের ইতিহাসে এক নতুন সংযোজন। 2017 সাল ফেব্রুয়ারি মাসে যখন শিলচরে 7 জন টেট চাকরি প্রার্থী আমাদের কাছে আবেদন করলেন যে আমাদের মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা না থাকার দরুন আমরা টেট চাকরির জন্য টেটের মাধ্যমে চাকরির জন্য আবেদন তাদেরকে সালাম জানাই, স্মরণ করি আর স্মরণ করি 102 বছর হয়ে গেল 1921-এর মুলুক চলো, যে মুলুক চলো শুরু হয়েছিল আপনাদের এই বরাক উপত্যকা থেকে। খরিল বাগানের ঘটনাটার পরে গঙ্গাধর গোয়ালাকে হত্যা করে ফেলার পরে
সারা তো বরাক উপত্যকার চা বাগানগুলোতে পুঞ্জীগত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চলে গিয়েছিল, চলে যেতে চেয়েছিল বরাক উপত্যকার আদিবাসী দলিত চা বাগানের মজদুরেরা। এবং 3 मई तारीख 1 मई शनिवार रात को हैलाकांड जिले के पंचग्राम क्षेत्र में लगभग 12 से 14 लाख रुपए की ड्रग्स की तस्करी के वारदात के दौरान 2 गिरोह के बीच पुलिस प्रशासन ने छापा मारा तो कुछ लोग फरार हो गए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा सका। आखिरकार 10 से 12 लाख रुपए की ड्रग्स की खरीदारी को लेकर दोनों पक्ष एक ही क्षेत्र में पहुंचे थे। पुलिस खुफिया सूचना के आधार पर घटनास्थल पर पहुंचे और एक युवक को धर दबोचा। बहरहाल इस व्यक्ति के पास से एक पिस्तौल व 6 ताजा गोली बरामद किया गया है। যোৱাকালি এনেকৈ এটা মুভমেণ্ট হ'ব বুলি আৰ্মছৰ তো লোকেশ্যনটো ইয়াতে চেঞ্জ কৰি আছিলে। আল্টিমেটলি আমি অচি হাইলাকান্দি তেওঁৰ ষ্টাফ মই DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ এনেকৈ আমি মুভ কৰিলোঁ। মুভ কৰি আল্টিমেটলি গৈ থৈ আমি ঠাণ্ডাপুৰত ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ তেওঁলোকক। কৰি 2জন ল'ৰা আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিলোঁ। বাকী গাড়ীখন তাৰমানে হেৰি কৰি পুলিচক হেৰি কৰি খুন্দিয়ে গুচি গ'ল, পলাই দিলে। কিন্তু 2জন ল'ৰা আমি ধৰিলোঁ। তাৰে এজন হ'ল ৰেজাউল হক বৰভূঞা, তেওঁৰ ঘৰ মোহনপুৰ কাটিগড়া। নেক্সটজন হ'ল নুৰ আহমেদ বৰভূঞা, তেওঁৰ ঘৰ জগদীশপুৰ কাটিগড়া PSৰ আণ্ডাৰত। আৰু ৰেজাউল হক বৰভূঞাৰ মানে যিমান আমি এটা .22 পিষ্টল আৰু 6 ৰাউণ্ড লাইভ এমিউনিশ্যন আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ। না, সেইটো এতিয়া বৰ্তমান ইনভেষ্টিগেশ্যনত আছে। আমি সেই বস্তুটো এংগলটো ওলাই আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত আৰু যোন গাড়ীত আছিলে সেইখিনি আমি ল'ৰা আমি বিচাৰি আছোঁ। আছিলে আৰু 2জন আছিলে, তেওঁলোক পলাই গৈছে। ড্ৰাগছৰ লগত হ'ব পাৰে, আমি গোটেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন শেষ হ'লে আমি ক'ব পাৰিম। থাকিব পাৰে, ড্ৰাগছৰ লগত কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन सिलचर नौगांव के कार्यकर्ताओं के उद्योग से पंचग्राम पेपर मिल के घोटाले कांड से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार जिनकी वजह से मिल ठप पड़ा, मिल उत्पादन क्षमता पूरी तरह बंद हो गई और काले तस्करी में जो लोग जुड़े हुए थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग पर JSCRU संस्थान के कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार से मांग रखा है और कई क्षेत्रों में कई आरोप भी लगाए हैं। पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन संस्थान कार्यकर्ताओं ने कई मतों पर अपने मतों का बखान किया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी किया। করে দিয়েছিলেন কাগজ কল নিয়ে, তিনি আজ পর্যন্ত কোনো দুর্নীতিবাজের শাস্তির জন্য কোনো পদক্ষেপ নেন নাই কেন? ইনি কি এরা কি ওনার দ্বারা সংরক্ষিত? যদি সংরক্ষিত না হয় তাহলে ওদের শাস্তি হলো না কেন? আপনারা কিতা মনে করেন? আমরা মনে করি তদন্ত হইলে অনেক বড় ধরনের চক্রান্তকারী রাজনৈতিক নেতারাও জালে পড়ব। সঠিক তদন্ত হইলে এরারও চেহারা খুলিয়ে আইব। শাসক বিরোধী সবই জড়িত আছে। হ্যাঁ, এবং এদের চেহারা খুলিয়াও জনতায় দেখো, আমরা এটাই আশা করি। এবং আমরা তরফ থেকে যা যা সহযোগিতা ইনকোয়ারিতে দরকার আমরা তা করিয়ে যাই। আপনারা একটা স্পেসিফিক কোশ্চেন প্রথমে শব্দটা ইউজ করতে সংরক্ষণ, এরকম ইনকোয়ারি পরে হইব, যে ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারি বা সিবিআই ইনকোয়ারি ওটা পরে হইব। আচ্ছা, এই পজিশনে আছে এটা আছে আমরা দিয়েছি। আচ্ছা, আপনার কথা হলো শিলচরের সাংসদ যিনি বারবারই এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে দুর্নীতি হয়েছে, দুর্নীতি করে মিলিটারে ধ্বংস করা হয়েছে। এরারে গ্রেফতার করা বা এদের শাস্তি হওয়ার দাবিতে বা এদের শাস্তির প্রসঙ্গে আজকে पिछले 25 अगस्त को 9वीं कक्षा के छात्रा अपहरण के साथ साथ 20 दिन बाद उसे बरामद कर पुलिस प्रशासन ने अभिभावक के हवाले किया, लेकिन पुलिस प्रशासन अभिभावक के ऊपर दबाव डालकर मामला वापस लेने के साथ साथ समझौते पे आने के लिए मजबूर कर रही है। मुद्दे को लेकर न्यायिक इंसाफ के गुहार लगाते हुए नाबालिका के पिता विमल देवनाथ ने प्रेस क्लब में पुलिस प्रशासन के खिलाफ कई आरोप लगाए और इस संदर्भ में विभागीय अफसर तथा दूसरे कार्यकर्ताओं द्वारा अहम कदम उठाए जाने का मांग भी रखा। আমার মেয়ে টিউশনিত গেছে, টিউশনিত থেকে আর বাড়ি আইসে না। হ্যাঁ, তারপরে ছেলেটা আমারে ফোন করছে, ফোন করিয়া কইছে তার লগে আছে। হ্যাঁ, আমি কইছি আমার মেয়েটারে জলদি আনিয়া দেও। এ কইছে আনিয়া দিতে পারতাম না, তুমি কিচ্ছু করতে পারলে করিলাম। এরপরে তো আর খুঁজলাম নাই। পরে আমি থানাত গেছি, গিয়া থানাত আমি এফআইআর দিছি। আমি তো এখন কিডন্যাপ কেসের এফআইআর দিছি। দেওয়ার পরে পুলিশে আমার বললো আজকে তো একটা গন্ডগোল চলে, আমরা তো কোনো জায়গা জমি লিয়ে আর কি
ঘটনা চলে আজকে হইতো না। আমি বলছি ঠিক আছে, আমি 1000টা লেখাইয়া দিয়ে আইছি। এরপরে পুলিশে তো পরে এটা পরের দিন ইয়ে করছে। হ্যাঁ, এটা ঘটনা হয়েছে 25/8/2022 ঘটনা হয়েছে। আমি গিয়ে রাত্রেবেলা 1000 দিছি, প্রায় 10টার সময় 1000 দিছি। 1000 দেওয়ার পরে পুলিশে তো 2 দিন পরে আমি গেলাম, আমারে কইল আমি এখন তো ইয়ত আছে, ওই যে বান্দরকাল আছে। হ্যাঁ, এখন তো বান্দরকাল থেকে আমার মোবাইল সুইচ অফ, পুলিশে তো আর এখন পান না। হ্যাঁ, তারপরে পরের দিন আমি আবার গেলাম, যাওয়ার পরে কইল এখন তো এটা কুহিমা আছে। হ্যাঁ, কুহিমা আছে। আমি কইলাম ইয়ে করেন, ওই আমি যাইমু গাড়ি লইয়া কুহিমা গিয়ে দেবো। এটা তো সুইচ অফ, মানে মোবাইল সুইচ অফ, এটা তারা নেটওয়ার্কে এখন আর পান না। হ্যাঁ, থানাতে 1000 দিলাম। এরপরে তো থানায় আর বাড়িয়ে দৌড়াইতে আমার কোনো লাভ হইল না। এরপরে পুলিশে আমার কইল আপনার মেয়ে কিতা, ও রাজীব পালে কইল আপনার মেয়ে কিতা, আমার মেয়ে কিতা, আমি সব ইয়ে করি। এরপরে ওটা করতে করতে 20 দিন হয়ে গেল। 20 দিনের পরে তো তারা আমার আনিয়া দিল। তো পুলিশে আনিয়া আমার সদর থানাত আনলো, আনিয়া বললো তুমি আও, তোমার মেয়েরে পাইছি। ও আমি দৌড়িয়া গেলাম, যাওয়ার পরে আমার বললো মেডিকেল লইয়া যাও জলদি। গেলাম মেডিকেল গিয়ে আইনো, মেডিকেলও হয়েছে না। এরপরে ঘুরিয়ে আইলাম, আইয়া তো কোর্টে উঠাইয়া চাইছিল আমার সমঝাই দিতাম। আমি সমঝিয়া লইছি না। আমি কইছি 20 দিন তাই কই আসলো, এইটা আমার জানতে লাগবো। এরপরে তো 20 दिन কই আসলো, এটা তো পুলিশে। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में चौथे बार वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस क्रीड़ा महोत्सव में एथलेटिक, दौड़ तथा कई और इवेंट शामिल किया गया है। शॉटपुट, डिस्कस थ्रो के साथ साथ कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम में बड़ाघाटी के विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सिलचर के सांसद राजीव राय व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় 4th ঋষিকেশ শেফালিকোনা মেমোরিয়াল প্রাইজ মানি অ্যানুয়াল স্পোর্টস মিটের আজ আমরা শুভারম্ভ করতে যাচ্ছি। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি আজ অনুপস্থিত। উনার শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকায় উনি আসতে পারেননি। আজকের এই উদ্বোধনী সভার সভাপতিত্ব করার জন্য আমি ধন্যবাদ। আজকের এই সকালের অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত মাননীয় সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা যারা মঞ্চে আছেন এখানে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডিএসের বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ এবং ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ এবং সবশেষে তাদের মধ্যে এই আমাদের ছোট ছোট খেলোয়াড় ভাই বোনেরা। শিলচর ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের স্পিরিট নিয়ে পার্টিসিপেট করা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। যার জন্মদিনকে আমরা খেলার মানে স্পোর্টস ডে, ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে হিসাবে আমরা পালন করি। সেই ধ্যানচাঁদ ভারতবর্ষের ব্রিটিশরা যাওয়ার আগে হকি টিমের প্লেয়ার ছিলেন এবং তৎকালীন অলিম্পিক্সে ভারতবর্ষকে একটার পর একটা গোল্ড মেডেল এনে দিতে উনার একটা অবদান ছিল। উনার খেলায় 1936-এর অলিম্পিক্স যখন বার্লিনে হচ্ছিল, উনার খেলা দেখে তৎকালীন জার্মানির হিটলার বলেছিলেন যে আপনি ভারতবর্ষের সিটিজেনশিপ, নাগরিকত্ব ছেড়ে দিন, আপনি জার্মানিতে চলে আসুন, আমি আপনাকে জার্মান আর্মিতে আপনাকে আমরা জেনারেলের পদে আপনাকে আসীন করব, আপনি জার্মানির হয়ে শুধু হকি খেলবেন এন্ড আমাদের দেশকে আজকে হকিতে অলিম্পিক্সে গোল্ড মেডেল আনার জন্য সহযোগিতা করবেন। সেই হকির জাদুঘর ধ্যানচাঁদ হিটলারের এই আবেদনটাকে প্রত্যাখ্যান করে পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষকে আরো গোল্ড মেডেল এনে দিয়েছে। আজকে
সবাইকে। এবার আমাদের এই অ্যানুয়াল স্পোর্টস মিটে আমাদের काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के अधीन गुमरा खेलमा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग के संलग्न क्षेत्र में एक जमीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से द्विपक्षीय तौर पर तनाव का माहौल चल रहा है। खेलमा के अब्दुल कायम और उसी इलाके के इकबाल हुसैन के आपसी द्वंद्व इन दिनों तनाव पर पहुंच गया है। शुक्रवार को जमीन को केंद्रित कर तनावपूर्ण माहौल होने पर पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची। गुमरा कालाइन काटीगोड़ा पुलिस घटनास्थल पर मौजूद होकर हालात पर नियंत्रण पाया। इसी दौरान सर्कल अफसर मीनारबा देवी घटनास्थल पर पहुंचकर अदालत के निर्देश के आधार पर दोनों पक्षों को पूरे मुद्दे पर अपनी कार्रवाई को बंद रखने के लिए मांग रखा। मुद्दे को लेकर मीनारबा देवी आरामबाग ने इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। लामारग्राम खेलमा पार्ट 2 इकबाल हुसैन आमी जगह 2021 जगहटा लैसी जगार दलिल आमार काছে আছে नामजारी सार्टिफिकेट आमार काছে আছে जमीनर যতটুকু दलिल प्रमाण যেটা সব কিছু আমার কাছে আছে। আর গত তোমার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে গরু মাফিয়াগুলোরে এটা কত পদক্ষেপ নিছিলা নেওয়ার পরেও আবার তোমার কাটিগড়ার মধ্যে আব্দুল কাইয়ুম গরু মাফিয়া তাই জবরদস্তি আমি জায়গা থাকা সত্ত্বে আমার ঘর বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তাই জবরদস্তি চাইছিলা ইয়া দখল করতা। আর তাই দলিল করছেন ওইল গিয়া তান দলিল লেখা ইন্ডিয়ান নাগরিক খেলমা ষষ্ঠম কিপানাথ না কিতানাথ সন্তানের কাছ থেকে দলিলটা লইছে জায়গাটা লইছে দলিলে কর ইন্ডিয়ান নাগরিক খেলমা ষষ্ঠমর মানুষ কিন্তু খেলমা ষষ্ঠম এরা কোনো জাত মানুষ নাই এরা মানুষ ভোটার লিস্ট ও আছে আপনারা দেখেন। হ্যাঁ পোস্টে আমি আনাইছি এরা বাড়ি হইল বাংলাদেশ। কিভাবে বাংলাদেশের মানুষ ইন্ডিয়ার নাগরিক হইয়া জায়গাটা বেচা যায়? হ্যাঁ এটা কি জাত জবরদস্ত ভূমাফিয়ায় চক্রান্ত করিয়া এই কাটিগড়ার মধ্যে অনেক জায়গা এইভাবে আত্মসত্ত্বা করিয়া রাখছেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হইয়ার এটা সঠিক তদন্ত করার লাগিয়া আব্দুল কাইয়ুমে কিভাবে জায়গাটা পাইলা কার কাছ থেকে লইলা আমার মুখের কথা নাই এটা প্রমাণ দিয়ে আমি কইয়ার আমার কাছে নাম সার্টিফাইড কপিও আছে বাংলাদেশের আর ভোটার লিস্টও আছে সব প্রমাণ আছে আমার কাছে কারণ যার কাছ থেকে লইছই এটা লাগিয়া সঠিক তদন্ত করার লাগিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারের কইয়ার। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में गुवाहाटी महानगरी में लोक संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा संगठन का सभा आयोजित किया गया। असम गण परिषद के अधीन इस कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। राज्य व केंद्र सरकार की गतिविधियों पर भी आलोकपात किया गया। कुल मिलाकर आनंदपूर्ण माहौल में प्रवीण व्यक्तियों की मौजूदगी में तथा अगप सदस्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम को सफलता के साथ समापन किया गया। पर बाकी गुणगान करने पर विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ। आप सभी लोग आए हैं। मिसा डिटेन्यूज डिपेंडेंट्स पेंशन स्कीम 1977 डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया रूल्स DISR डिटेन्यूज डिपेंडेंट्स पेंशन स्कीम 1978 ये दोनों स्कीम मोरारजी देसाई ने शुरू की। अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी वगैरह उसमें थे कार्यक्रम में। और इस स्कीम के तहत उस समय जितने लोग जेल में गए उन सभी लोगों को और डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया रूल्स DISR डिटेन्यूज डिपेंडेंट पेंशन स्कीम 1978 इसके तहत सर्टिफिकेट या पैसा दिया हो या सर्टिफिकेट दी हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ उपस्थित लोगों में से ऐसे कोई है क्या जिनको 78 में सरकार ने बुलाया और ये इस स्कीम के बारे में बताकर
मान पत्र और पैसा दिया? नहीं दिया तो कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में शिलचर मॉर्निंग क्लब तथा बड़जालेंगा पायनियर संघ के उद्योग से एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर चिकित्सक तथा मरीजों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दिन के कार्यक्रम में डॉक्टर सुब्रत नाथ तथा सुब्रत नंदी, डॉक्टर मनोज मजुमदार, डॉक्टर सोना लोहार, डॉक्टर एम दौड़ी तथा दूसरे कई चिकित्सकगण मौजूद रहकर मरीजों का इलाज किया और उन्हें दवाई भी प्रदान किया। कार्यक्रम में संस्थान के सभापति राजकुमार पाल तथा दीपक ब्रह्म, तमाल दत्त, पार्थ सारथी राय व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। शुभंकर भट्टाचार्य, राहुल देव, पिंकू आचार्य तथा सुमित गुप्त सहित मदन कालिंदी व दूसरे हस्ती पायनियर क्लब की ओर से इस दिन मौजूद है। शुभंकर भट्टाचार्य, जो कि सभापति तथा दूसरे वरिष्ठ पदों पर आसीन है, इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मैडम फोटो तुले अरे ঈশ্বর ওই যে এখানে করে আমি ওরে ডাকি पेशेंट मैडम काजीगुड़ा विधानसभा केंद्र के कालाइन कोनापाड़ा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार गायों की चोरी की वारदात हो रही है। गायों की तस्करी कर एक गिरोह रातों रात गायों को मेघालय राज्य के अधीन सीमांतवर्ती क्षेत्र में मेघालय होते हुए बांग्लादेश सरबराह कर रहा है। कई आरोप प्रत्यारोप के बाद हर रोज गाय चोरी होने के बाद लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में गाय चोरों को पकड़ा भी गया और कानूनी कार्रवाई किया गया, लेकिन अब भी हर रोज चोरी की वारदात हो रही है। इलाके के लोग कई परेशानियों को लेकर पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किए। এটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু গরুর চুর আর ধরা পড়ে না। হ্যাঁ, প্রত্যেক দিনেই তাহলে আজকে শোনা গেল মুখের গরু নাই, গরু চুরি হয়ে গেছে। গরু চুরি হওয়ার পরে মানে গরুর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। আজকে সকালবেলা যে সময় 8টা নাগাদ যে সময় এখানে আওয়ার পরে দেখা যায় যে এখানে হাজার হাজার মানুষ আওয়ার পরে তো দেখা গেছে যে গরু চুর ধরা পড়ছে আর গরু সব গাড়ি সহ। তারপরে তো গাড়ি দেখে আর পাবলিকে আগুন লাগাই দিয়েছে আর কি, আগুন দিয়ে গাড়ি জ্বলের। তারপরে তো কেউ বুঝানো যায় না, সামাল দেওয়া যান না। তখন আমরা কোনো উপায় না পারি আমরা পরে লোকাল থানা এখানে ইনচার্জে ফোন করছি। ফোন করার পরে এরপরে তো থানা আইসে, ফায়ার ব্রিগেড আইসে, আইয়া এরপরে লোকগুলোরে নিয়ে গেছে আর কি। পুলিশের মানুষ কয়জন নিছে? মানুষ 2 জন নিছে। 2 জন আসলে কজন? 3 জন আছিল, 2 জন ধরা পড়ছে, একজন ভাগছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তাই কর যে তার ভাইরে গাড়িয়ে মারছে কইয়া ভাগছে। আমার ভাইরে গাড়িয়ে মারছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর সবাই ভাবছে যে আমি আমার বাড়ির মানুষ ডাকাত দিয়ে এইভাবে কইছে আর কি। আর মানুষে ভাবছে যে হয়তো ঠিকই একটা ঘরে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে কিন্তু হেউ চুর এ ভাগছে। বাকি 2 জন ওইরকম করে ভাগতে আসছিল, পরে মানুষের সন্দেহমূলক আর কি তারা ধরছে। যতটুকু আমরা পরে আবার পরে এখানে জানতে পারলাম আর কি। এই মানুষগুলো এত অঞ্চলে আপনারা চিন পাইছেন নি? এই মানুষগুলো যেগুলো মানুষগুলারে চিনা গেছে না। আমরা মোটামুটি এটা এখানে প্রায় গাড়ি আয়, কিন্তু কোন গাড়ি কার বাড়ি কোন জায়গায় এটা তো চিনার মতো নাই। शिलचर थांबर बुलेट क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए आरोप लगाया गया कि कुछ दूसरे क्षेत्र के लोग उनकी लोगों को इस्तेमाल कर संस्थान के नाम बदनाम कर रहे हैं। पिछले कई इवेंट्स में उत्तर पूर्वांचल के कई गतिविधियों में यह कार्यकर्तागण गैर जिम्मेदाराना तौर पर थम्बर्स बुलेट क्लब के कार्यकर्ताओं की लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं और कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मुद्दे को लेकर पत्रकार सम्मेलन के जरिए थम्बर बुलेट क्लब के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा किए।
ঘোষণা করে দিব পরিচয়টা। নমস্কার সাংবাদিক বন্ধুগণ, আজকে আমরা শিলচর থাম্পার ক্লাব থেকে এই সাংবাদিক সম্মেলনে আহ্বান করেছি। আপনাদের গেটার থেকে তথা শুধু বরাকভ্যালি নয়, এনসিএলস এবং নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নের যতগুলো স্টেট আছে সবার যারা রাইডার্স গ্রুপ আছে সবার কাছে একটা আবেদন আমরা রাখার জন্য এই সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করেছি। শিলচর থাম্পার ক্লাব এটা 2013 থেকে চলছিল, কিন্তু তখন কোনো রেজিস্ট্রেশন নেওয়া হয়নি। ইভেন আমাদের যে লোগোটা সেটাকে ট্রেডমার্ক করা হয়নি। 2015-তে কে বা কারা, এখানে অনেকেই আছেন যারা এই শিলচর থাম্পার ক্লাবের জন্ম দিয়েছিলেন, তাদের না জানি তাদের সিগনেচার জাল করে ক্লাবটা 2015-তে রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন ইচ্ছা মতো। এগুলো এই যারা ফাউন্ডার মেম্বার তারা সেগুলো জানতো না। পরবর্তীতে সেটাকে 100 আমি বলবো মেনটেন করা হয়েছে এবং যারা ফাউন্ডার মেম্বার তাদের ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরানো হয়েছে। তো বিগত করোনা পিরিয়ড থেকে এই লোগো এবং এই ক্লাব যারা সৃষ্টি করেছিলেন তারা লোগোটা নিজেদের নামে ট্রেডমার্ক করে নিয়েছেন এবং ক্লাব রেজিস্ট্রেশনের পথে আছে। তো আমরা শিলচর থাম্পার্স ক্লাব যেটা আছে সেটা গতকাল এক্সিকিউটিভ বডির মিটিং হয়েছে, অ্যানুয়াল যে মিটিং, সেখানে নতুনভাবে ক্লাবের যারা পদাধিকারী এবং সদস্য সেগুলো আপনাদের সামনে আমি রাখবো। আমাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন কৃষাণু রায়, অনেকদিন ধরে এই রাইডার্স গ্রুপে আছেন। আমাদের আরেকজন ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন অভিনীত শ্রীবাস্তব, আমরা রিঙ্কু বলে সবাই চিনি। এখানে আমি একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিনীত শ্রীবাস্তব, NWT। আরেকজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি নিজে আছি। এখানে আমাদের সেক্রেটারি হিসেবে অর্জুন দত্ত আছেন। আমরা এটা এখনো খালি রেখেছি, পরবর্তীতে ফিল আপ করবো। শুভজিৎ ভট্টাচার্য আমাদের এক্সিকিউটিভ কমিটিতে আছেন। উত্তম মণ্ডল আমার ডান পাশে বসেছেন, তিনি আছেন। বাবু সিংহ তিনিও আছেন আমাদের এই কমিটিতে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সেলগুলোর দায়িত্ব আমরা আমাদের ক্লাব মেম্বারদের কাছে তুলে ধরব। এখানে বলে রাখা ভালো যে আমাদের এই ট্রেডমার্ক সিম্বলটি, লোগোটি কে বা কারা আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে শুনতে পেরেছি কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি, এই ট্রেডমার্ক লোগোটা অন্যরা সেটা ইউজ করছেন। শুধু কাছাড়ে নয়, আমাদের নর্থ ইস্টার্ন রিজনের বিভিন্ন স্টেটে যেখানে ক্যাম্পিংগুলো হয় সেখানে এই লোগোটা ইউজ করছেন। আমি সবার কাছে বলে দিতে চাই যে আমরা নেক্সট বিগত দিনগুলো পর্যন্ত আমরা মনে করুন সেটাকে অন্যভাবে দেখেছি, এখন থেকে সেটা আমরা লিগেল প্রসিজিওরে দেখব। মানে ইন ফিউচার ওনারা যদি এই লোগোটা ইউজ করেন তাহলে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নেব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা সংগঠন তৈরি করলেন, তারপর রেজিস্ট্রেশন করলো অন্যরা, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পরিচালনা বা সংগঠন সঞ্চালনার দায়িত্বটা তখন তারাই পালন করছে এতদিন ধরে, আপনারা এতদিন করলেন না? অ্যাকচুয়ালি রাইডার্স গ্রুপ যারা ছিলেন বা একটা পরিবার হিসেবে ছিলেন, সবাই চাননি নিজেদের মধ্যে কোনো কনফ্লিক্ট হোক। যেহেতু কনফ্লিক্টের জন্মদাতা কতিপয় মানুষ এবং এই ক্লাবটাকে বাজেভাবে ইউজ করছেন অনৈতিকভাবে। সিগনেচার আপনাদের সামনে আমি প্রডিউস করবো। 2015-তে যেভাবে এই ক্লাবটাকে এনজিও হিসেবে ওনারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন, আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে, আমি শুধু কাছাড় নয় সমগ্র নর্থ ইস্টবাসীর কাছে রাখতে চাইব যে অত্যন্ত ডুপ্লিকেসি করে এই ক্লাবটাকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল। তো আমরা লিগেল প্রসিডিওর মেনটেন করে ট্রেডমার্ক লোগো বলুন আর ক্লাব রেজিস্ট্রেশন বলুন, আপনাদের সামনে আমরা সব কাগজপত্র শো করব। এই ট্রেডমার্ক লোগো না যারা ফাউন্ডার মেম্বার তখনকার দিনে ওনারাই করেছে। চিন্তা ভাবনা করেন ওদের মধ্যে কোনো ফাউন্ডার মেম্বারই আছেন? এখনো আছেন। হ্যাঁ, পরবর্তীতে যে ক্লাবটা আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত, আমি আশা রাখবো, তাদের কাছে অনুরোধ রাখবো যে ক্লাব লিগেলি এক্সিস্ট করে ওনারা যাতে সেই ক্লাবের সঙ্গে সংযুক্ত হন। রেজিস্ট্রেশনের সময় আপনাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক হয়নি, তাদের কোনো যোগাযোগ হয়নি? আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি 2015-তে, আপনারা দেখলেই বুঝবেন, এক হাতে সিগনেচারগুলো নেওয়া হয়েছিল। আপনাদের কাছে আমরা সবাই একটা একটা কপি তুলে ধরবো।
এখানে অনেক মেম্বাররা আছেন, ওনারা নিজেরাই জানেন না যে ওনাদের নাম কমিটিতে রাখা হয়েছে। ইভেন একটা জিনিস আপনারা দেখলে বলবেন, সেক্রেটারি হিসেবে যিনি আছেন নিচে দেখুন ওনার সিলের উপরে যে সিগনেচার আর উপরে মিটিং এর যে সিগনেচার সেটা মিলছে না। আপনাদের মধ্যে কারা আমাদের সিগনেচার যাদের তারপর আছে মধ্যে কার কার নাম? 2-3 এখানে স্টেজে বসা আছে। সিগনেচার জাল করা হয়েছে 1 2 3। তার মানে তন্ময় পালের সিগনেচার জাল করা হয়েছে। অভিনীত শ্রীবাস্তবের সিগনেচার জাল করা হয়েছে। এটা তো অভিজিৎ বলেছে। হ্যাঁ মিস্টেক তো ওইটাই বলেছে। অভিনীত শ্রীবাস্তব আরেকজনকে উত্তম মণ্ডল। আর বাকি সিগনেচারগুলো ডুপ্লিকেট বাই ভার্চু অফ সিইং ইট আমরা ট্রেডমার্ক লোগো যেটা সেটাও আপনাদের সামনে আমরা রাখছি, একটা কপি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। কোনো লোগো পেটেন্ট নিতে হবে, আমরা জানি ট্রেডমার্ক বলা থাকে, এটা সম্পূর্ণ মানে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিতে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি মিডিয়া যেগুলো আইদার মানে মহিন্দ্রার লোগো এখানে দেখাতে চাইছি না। আমরা চাইছি লিগ্যাল প্রসিজিওরে যারা যারা সেম মাইন্ডেড পিপল যারা আমরা লিগেলি যেতে চাই ওনারা আমাদের क्लब ছায়া দল অবশ্যই আসবে। अच्छा আমরা যেটা দেখলাম যে অতীতে বিভিন্ন टीचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर ऑडिटोरियम में खेल कराटे कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान के वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन कई इवेंट्स के प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ दिग्गज हस्तिगण भी मौजूद थे। Founder of KL Karate League. Along with him, we have Reggie Viswajit, President KKL and founder of Sanjay Karate. Sensei gives you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen. Now we start the show. आने वाले 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मतिथि के अवसर पर 71वां गांधी मेला प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सरकारी उच्चतर बालक तथा नर्सिंग उच्चतर विद्यालय के क्रीड़ा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को मौजूदगी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ये 30 जनवरी को आनुষ্ঠাनिक तौर पर इस गांधी मेला प्रदर्शनी कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। इस समय सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के लिए अपील किया गया है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के गांधी भवन में बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के उद्योग से आयोजित हुआ शिक्षा समापन कार्यक्रम। कई दिग्गज जाने माने शिक्षकों को दिया गया संबोधन। हाइलाकांदी जिले के पंचग्राम क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर ड्रग्स समेत पकड़ा तस्करी को लिया गया हिरासत में। पंचग्राम पेपर मिल के तस्करी से जुड़े विभिन्न वारदातों के छानबीन का मांग किया। JSCRU के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द इन क्षेत्र में कानूनी कार्रवाई का किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा नाबालिका को उद्धार किए जाने के बाद कानूनी कार्रवाई न किए जाने पर अभिभावक ने आरोप लगाया पुलिस प्रशासन पर
चल रही है कानूनी कार्रवाई। सीकर के जिला क्रीड़ा संस्थान में आयोजित हुआ चौथा वार्षिक क्रीड़ा सम्मेलन। विभिन्न इवेंट्स में भाग लिया 300 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।